शास्त्रीय संगीत के महाकुंभ श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन की 150वें संस्करण की तीसरी संध्या पर रविवार को पंडित विजय घाटे ने चार ताल वाद्यों के साथ मिलकर ऐसी ताल से ताल मिलाई कि श्रोता बार बार तालियां बजाने पर विवश हो गए, जिसमें पंडित विजय घाटे ने तबला, विद्वान सेल्वा गणेश ने खंजीरा, नवीन शर्मा ने ढोलक और जेम्बे वादक शिखरनाथ कुरैशी ने मिलकर बाकमाल नए प्रयोग से शास्त्रीय संगीत प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। तो वहीं डॉक्टर सुषमा ने अपने गायन, प्रियंका कृष्ण और फिल स्काफ के साथ सोप्रानो सैक्सोफोन के साथ कला की जुगलबंदी की। तो वहीं शास्त्रीय गायिका दिव्या शर्मा ने अपनी बुलंद आवाज और सुमधुर गायन से राग जोग एवं राग मधुकोंस में सुंदर प्रस्तुति देकर अपनी गायन क्षमता का प्रभावशाली परिचय दिया। इस अवसर पर वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सतनाम सिंह मानक, नितिन कोहली, दीपक बाली, नितिन कपूर, दिनेश झल, पार्षद अश्विनी अग्रवाल ने विशेष रूप से शिरकत की और श्री बाबा हरिवल्लभ जी की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक हुए। इस दौरान नामधारी संप्रदाय के नामधारी सुखदेव सिंह की ओर से उनके संप्रदाय की ओर से 1.25 लाख रुपयों का चेक श्री बाबा हरिवल्लभ महासभा के अध्यक्ष पूर्णिमा बेदी, नितिन कपूर, इंजीनियर SS अजीमल को प्रदान किया गया। इस मौके पर करमजीत कौर चौधरी, मदन राणा, रिक्की सहगल सहित बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। और तेग के जौहर दिखाए तो उनका नाम हो गया तेग बहादुर। और बहुत ज्यादा उन्होंने तपस्या की है, 26 साल 9 महीने 13 दिन। तो वो क्या थे? तपस्वी भी थे। शायद ये बड़े लोग संत पुरुष तपस्या करके सोचते हैं कि आने वाला समय मैंने कैसे सामना करना है। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, शायद इसलिए वो एक महान तपस्वी हुए हैं। 26 साल 9 महीने 13 दिन उन्होंने तपस्या की है। और चौथा नंबर मैं कहूँगी तरसवान। त से तरसवान, बहुत जल्दी तरस करते थे। लोग आए, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो मुग़ल सल्तनत है उसका जो बादशाह है बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। तो वो बहुत तरस में आए, उन्होंने कहा भी किसी की कुर्बानी चाहिए। तो उन्होंने एक और उनके अंदर गुण था, तत्पर रहना, त्यार बर त्यार। और वो फौरन तैयार हो गए कि इनके लिए, मैं अपने हिंदू धर्म के लिए, मैं अपने हिंदुस्तान के लिए, मैं मानवता के लिए एकदम से कुर्बानी दूँ। तो वो तत्पर हो गए। तो गुरु तेग बहादुर साहब की ये कितनी ही क्वालिटीज़ हैं जिनमें से मैंने सिर्फ 5 ही बोली हैं। और साथ में हमारा जो सफ़र शहादत चल रहा है उसमें कल छोटे साहिबजादियों की शहीदी हुई, उनको दीवारों में चिनवा दिया गया। और जो वज़ीर खां था नवाब, वो चाहता था कि यहाँ इनका संस्कार ना हो। उसने इनके शरीर और माता गुजरी जी का शरीर सरहंद से बाहर हंसला नदी के किनारे फेंक दिया कि अपने आप जानवर पशु पक्षी खा जाएंगे। पर और यहाँ पे टोडरमल जी और मोती मेहरा जी कितने लोग न ढूंढते रहे कि उनके मृतक शरीरों का कहाँ पे संस्कार करना है, वो है कहाँ पे। वो ढूंढते ढांढते दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँचे हंसला नदी के किनारे, और वहाँ पर उनके शरीर मिले। और साथ में बैठा हुआ एक बब्बर शेर, वो पूरी रात रक्षक करता रहा कि इन शरीरों को कोई खाए ना। फिर उन्होंने टोडरमल ने वजीर खां से जगह मांगी तो उसने कहा कि यहाँ आप बोल दीजिए। तो उन्होंने थोड़ी सी धरती जो है 78,000 सोने के सिक्के जमीन पर बिछाकर, बिछाए लिटाए नहीं, खड़े खड़े सिक्के 78,000 वो बिछाकर थोड़ी सी ज़मीन उनके संस्कार के लिए खरीदी, जो आज फतेहगढ़ की धरती है। और अगर उसको आज हम अपने मोल में देखें तो वो बनती है जी 2 अरब 50 करोड़। सबसे थोड़ी ज़मीन, सबसे महंगी, सारे जगत में इसका आज तक कोई मिसाल नहीं है। तो आज हम सांस ले रहे हैं तो इन हमारे शहीदों की वजह से, छोटे साहिबजादे की
गुरु तेग बहादुर साहब की, तो हम नतमस्तक होते हैं। इनको भी श्रद्धांजलि देते हुए हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सारे सुरों का ही
पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंद्र भगत और मेयर विनीत धीर ने जालंधर के प्रमुख द्वाबा चौक का लोकार्पण किया। इस चौक का व्यापक नवीनीकरण, इसे एक नई और विशिष्ट पहचान दी गई। भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित इस चौक में वीणा, शहनाई और तबले की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन की गौरवशाली 150 वर्ष की परंपरा को समर्पित करते हुए इस चौक का नाम श्री बाबा हरिवल्लभ के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर आप नेता दीपक बाली, जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह, पंजाब एग्रो एक्सपोर्ट कारपोरेशन के चेयरमैन मंगल सिंह बसी, जालंधर सेंट्रल से इंचार्ज नितिन कोहली, जालंधर नॉर्थ के इंचार्ज दिनेश ढल सहित बड़ी संख्या में आप नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਹਰਵੱਲਭ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੇਟਾ ਰਣਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਮੈਡਮ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤ ਕਰੇ ਜਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੌਂਕਸ ਆ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਮ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਲਚਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਔਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਰਥ ਦਿਨੇਸ਼ ਢਾਲ ਜੀ ਔਰ ਨਿਤਨ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਮੇਅਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੌਂਕ ਦਾ, ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੀ ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਿਵੱਲਭ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ 1875 ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ 150 ਸਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਦੁਆਬਾ ਚੌਂਕ, ਦੁਆਬਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਔਰੇ ਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰਵੱਲਭ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 2022 ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਿਲੇ, 2 ਸਾਲ ਗੈਪ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਵਰੂਪ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਜੋ 150 ਸਾਲਾ कार्यक्रम ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵੱਲਭ ਬਾਬਾ ਚੌਂਕ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਈ ਤਈਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ और मान साहब का जो सपना है। एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन ने समाज सेवियों के साथ मिलकर चाइना डोर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष मीटिंग चेयरमैन डॉक्टर रोहन मेहरा की अध्यक्षता में की। इस अवसर पर डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि चाइना डोर लंबे समय से मनुष्यों और पक्षियों के लिए जानलेवा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि चाइना डोर सभी के लिए खतरनाक है, इसलिए हम सभी को इसका बॉयकॉट करना चाहिए। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने जागरूकता पैदा करने के लिए देसी डोर को भी बांटा। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष पप्पू, गौरव नाग, लकी वैद्य भी उपस्थित रहे। देखो जी, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ 95% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਤੇ 2014-15 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਚੱਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਡੋਰ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਡੋਰ, ਇਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਾਤਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਡੋਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡਰੋਨ ਉਡਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵੀ ਡਰੋਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ
ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੋਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 70% 75% ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ 75% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਰਖਸ਼ਾ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਖਤੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡੋਰ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਪਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ এনवायरमेंट ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जालंधर के न्यू जवाहर नगर में एनजेएन अर्ली राइजर्स टीम टंकी पार्क द्वारा 27 एवं 28 दिसंबर 2025 को रैकेटन 2.0 नामक बैडमिंटन टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। तो वहीं ये प्रतियोगिता 2 दिनों तक चली, जिसमें सिंगल्स और डबल्स वर्ग के रोमांचक मुकाबले आयोजित किए गए। वहीं टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए रिफ्रेशमेंट स्टॉल की व्यवस्था भी की गई थी। इस अवसर पर क्षेत्र की पार्षद एवं काउंसलर डॉक्टर जसलीन कौर सेठी विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना को बढ़ावा दिया। इस प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि इसमें 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 62 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर सभी नगरवासियों का मन मोह लिया। न्यू जवाहर नगर के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इस आयोजन को सामुदायिक एकता और खेल भावना का सशक्त उदाहरण बना दिया। वहीं डबल्स वर्ग के परिणाम इस प्रकार रहे। अंडर 10 वर्ष विजेता प्रथम और अभिराज, उपविजेता कृषिका और कार्तिक। अंडर 16 वर्ष
विजेता जशन और दिव्यांश, उप विजेता प्रणव और अवनी, अंडर 16 कैटेगरी 2 विजेता सुमेर और विवान कोनन, उप विजेता रणवीर और विवान गुप्ता, 35 वर्ष से ऊपर पुरुष डबल्स विजेता मनीष चोपड़ा और सनी बजाज, उप विजेता विशाल चोपड़ा और रविश चोपड़ा, 35 वर्ष से ऊपर महिला डबल्स विजेता वानिका जैन और प्रिया अग्रवाल, उप विजेता रेणुका और कुणवी साहिनी, 35 वर्ष से कम डबल्स विजेता जयंत और अखिल कपूर, उप विजेता सुमित सहगल और तनुषा। वहीं सोसाइटी के चेयरमैन गुरुचरण सिंह कथूरिया, नवनियुक्त प्रधान एडवोकेट प्रभजोत सिडाना एवं पार्षद डॉक्टर जसलीन कौर सेठी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए आयोजकों की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे खेल आयोजनों के लिए प्रोत्साहित किया। इस आयोजन को सफल बनाने में अभय अग्रवाल, सीए अमन अग्रवाल एवं मोहित गुप्ता का विशेष योगदान रहा। अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ਅੱਜ ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮ ਨਾਲੋਂ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਉਹ 35 ਪਲੱਸ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। Me, Prabjot Singh Sedana, President of New Jawahar Nagar Association, along with Kathuria Saab, who is our Vice Chairman of the society. So I would like to say, Kathuria ji, to appreciate this function with a few words. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 27 ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾय द ਨੇਮ ਆਫ ਰੈਕੇਟਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫॉर द ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, and everybody enjoyed a lot. It was in the same way that we did last year. So we are happy that all the kids, everybody is here and everybody enjoyed it. We will like to thank all the people, all the community residents to support us for this event. Thank you again everybody and we hope this continues for years to come. श्री गौरी शंकर मणि महेश सेवा समिति की ओर से जालंधर शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छोटे साहिबजादों की शहीदी के उपलक्ष्य में दूध का लंगर लगाया गया। इस मौके पर सेवादार राज शर्मा, साबी स्पेन, परमिंदर सिंह, बबलू, तेजिंदर सिंह, सुखदेवराज, नेल्सन वोहरा, ओम प्रकाश नांजू, दीपक कुमार, मुकेश, मदन लाल जी भी उपस्थित रहे। पार्षदपति अश्विनी ढंड के बड़े भाई अनिल ढंड, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु पाठ का भोग एवं रस्म क्रिया श्री सत्यनारायण मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ जालंधर में की गई। इस दौरान पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय अनिल ढंड की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पार्षद राजीव ढिंगरा, भाजपा जिला देहात के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, सुदेश धवन और पारिवारिक सदस्यों में भाई अश्विनी ढंड, पार्षद मीनू ढंड सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक और
सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अनिल ढंड को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। समाज शोक सभा च उपस्थित बुजुर्ग और बंधुओं, इस दमदा की परिभाषा ही दम आया आया ना आया। ये दम आता रहा, आदम आता रहा, ये भेद सारा दम का है, ये दम उस दम का है, ईश्वर का है, वाहिगुरू का है। जन्म मौत इंसान दे हाथ च इंसान दे हाथ च इस धरती ते आके किहो जे कर्म कर जाता है, किहो जे कुछ भी लग जाता है। ऐसा दरम्यान श्री अनिल ढंड जी ने, लेकिन उन्होंने कीते हुए कमां दी खुशबू अज भी विद्यमान है। धर्मपरायण सी इस नश्वर संसार के विच 67 साल जी और उन्होंने अपने जीवन के विच प्यारी पाया, प्यारी बनिया। अज की हाजिरी इसे करना सबूत है। जेड़ा भी उन्होंने संपर्क च आया उन्होंने होकर रह गया। लाख चाहा मगर उठ ना सका, तेरी महफिल मुझे बाहर आ गया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा पुलिस ने 24 घंटों में नौजवान महिला के कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, कातिल पति को किया गिरफ्तार। अमृतसर के गेट हकीमा इलाके में से छोटे बच्चे का भ्रूण मिलने से फैली सनसनी, पुलिस द्वारा जांच जारी। जालंधर के शहीद बाबू लाभ सिंह नगर में दर्जन भर लुटेरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना, 20 किलो चांदी, 5 तोले सोना लूट हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।